हेलो विद्यार्थी मित्रों, न्यूज यूट्यूब चैनल में फरीથી आपનું स्वागत करूँ છું। विद्यार्थी मित्रों આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં बहुत इम्पोर्टंट पार्ट साइंस 11 साइंस અને આગળ કોઈ પણ શાખાઓમાં તમે અભ્યાસ કરશો એમાં એવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક દ્વિનામી નામકરણ પદ્ધતિની આપણે જોઈ બરાબર। દ્વિનામી નામકરણ પદ્ધતિ વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યવસ્થિત તૈયારી કરી લેજો बराबर, क्योंकि एग्जाम माटे वो आईएमपी है, नीट माटे અને गुजरात बोर्ड माटे बने माटे आईएमपी पद्धति है बराबर। हवे द्विनामी नामकरण पद्धति में विद्यार्थी मित्रों आगळ आपणे जोवानुं थशे ई पद्धतिनो जड़ी आपणे अंदर टॉपिक चालू छे बराबर। द्विनामी नामकरण पद्धतिना नियमों उदाहरण साथे आपणे जोई लीधुं हतुं। हवे सजीवोनी वर्गीकरण केवी रीतना करवामां आवे ई आपणे आगळ जोशुं के सजीवोनुं वर्गीकरण एटले शुं, एनो मतलब शुं थाय अने एनुं वर्गीकरण केना आधारे करवामां आवे बराबर। ई आपणे आगळ हवे आजना लेक्चरमां जोशुं। तो विद्यार्थी मित्रों वर्गीकरण एटले शुं, जेने आपणे इंग्लिशमां कही क्लासिफिकेशन, इंग्लिशमां आपणे शुं कही क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अथवा वर्गीकरण एटले शुं? वर्गीकरणनो मतलब थाय सजीवोनी अर्थकारक जूथमां गोठवणी करवी, एटले के सजीवोनो योग्य अर्थ साथे ग्रुप में गोठवणी करवी एने आपणे शुं कहीए वर्गीकरण। अने आ जे ग्रुप में गोठवणी करवानी पद्धति रही एने आपणे शुं कही वर्गीकरण पद्धति बराबर। एटले सजीवोने चोक्कस प्रकारना ग्रुप में गोठवવાની जे जूथ में जे गोठवવાની पद्धति रही तेने आपणे वर्गीकरण पद्धति तरीके ओळखवामां आवे। एटले सजीवोनी अर्थकारक जूथ वहेंचणी करवानी पद्धतिने आपणे वर्गीकरण तरीके ओळखवामां आवे छे बराबर। कोईपण वर्गीकरण पद्धति में आपणे वात करी कोईपण सजीवने वर्गीकरण पद्धति में कोईपण सजीवने बराबर एनुं वर्गीकरण करवा माटे एने वर्गीकृत करवा माटे चोक्कस प्रकारनी व्यवस्था होय बराबर। कोईपण सजीव तमे ल्यो तो ए सजीवने बराबर तमारे वर्गीकृत करवा होय तो वर्गीकरण विधिमां तमे जोशो तो ये सजीव ने वर्गीकृत करवा माटे चोक्कस प्रकारनी सगवड भरेली कक्षाओ होय। एटले के आपणे कोईपण स्टुडंट ने वर्गीकरण करी बराबर, आपणे उदाहरण तरीके कया धोरणमां भणे छे तो के 11मां मां, पछी वधारे डिटेलमां आपणे वर्गीकरण करीए एनुं तो 11 कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस एमां भणे छे। तो आवी एक चोक्कस कक्षाओ होय विद्यार्थी मित्रों जेमां सजीवने वर्गीकरणनी अंदर जेमां कक्षाओने आधारे बराबर सजीव कया लक्षणों धरावे एना आधारे योग्य प्रकारनी कक्षामां वर्गीकृत करवामां आवे बराबर। जेम आपणे स्कूलमां कक्षाओ होय एवी रीतना सजीवने वर्गीकरण करवा माटे चोक्कस प्रकारनी कक्षाओ होय बराबर। एटले कोईपण सजीवने वर्गीकृत करवानी सगवड भरेली कक्षाओमां व्यवस्था होय। वर्गीकरणमां शुं होय तो के कोईपण सजीवने वर्गीकृत करवा होय बराबर तो ए वर्गीकृत करवा माटे सगवड भरेली कक्षाओ होय बराबर। सगवड भरेली एटले के चोक्कस लक्षणों साथे नी कक्षाओ होय के आवा लक्षणों सजीव धरावता होय तो एने आ कक्षामां मूकवाना बराबर। आवुं सगवड भरेली कक्षाओनी व्यवस्थाने ज आपणे शुं कहेवामां आवे वर्गीकरण। जेम के आपणे उदाहरण लई विद्यार्थी मित्रों के कोई स्टुडंट धोरण 12मां मां है बराबर, 12मां मां मोकली दीधो आपणे पण 12मां मां केमां है बराबर तो ई पण आपणी पासे वर्गीकरण करवानी कक्षा है तो कि साइंस में है, कॉमर्स में है कि आर्ट्स में है बराबर। तो आ बीजी कक्षा तो विद्यार्थी साइंस में होय तो एने साइंस की कक्षा में जवा जोईए। धोरण 12 कक्षा हजी एमां डिटेल में अंदर बीजी कक्षा तो कि साइंस तो एमां जवा दीए बराबर। तो आ एक वर्गीकरणना जे आपणे वर्गीकरण करता होय एमां एवी व्यवस्था होय बराबर। सजीवनुं वर्गीकरण करता होय एमां व्यवस्था होय, व्यवस्था साथे कक्षाओ होय। ए कक्षाओने सजीव जे आपणे वर्गीकृत करवा लीधो ए चोक्कस प्रकारनी कक्षाओमां मूकवानी आपणे खास एवी विशिष्ट सगवड होय बराबर। एने ज आपणे शुं कहीए वर्गीकरण। एटले वर्गीकरण पद्धतिमां कोईपण सजीवने वर्गीकृत करवानी सगवड भरेली कक्षाओनी व्यवस्था होय तेमज ई सजीवनी कक्षामां मूकवानुं कारण शुं तो के आपणे नरी आंखे जोई शकीए एवा चोक्कस सजीवमां लक्षण होय के जे कक्षा साथे मैच थता होय। ई कक्षाना जे लक्षण होय ने बराबर अने सजीवना लक्षण बे एकबीजा साथे मैच थता होय बराबर एना कारणे एनी कक्षामां मूकवामां आवे। एटले के आपणे नरी आंखे निरीक्षण करी शकाय तेवा लक्षणों पर आधारित होय
બરાબર. એટલે વર્ગીકરણમાં દરેક કક્ષામાં ચોક્કસ નરી આંખે અભ્યાસ કરી શકાય, નિરીક્ષણ કરી શકાય એવા લક્ષણો હોય. એ લક્ષણોને ધ્યાનમાં રાખીને સજીવને ચોક્કસ પ્રકારની કક્ષામાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે. આ જ કાર્ય પદ્ધતિને આપણે શું કહીએ? વર્ગીકરણ. બરાબર. એટલે ઉદાહરણ તરીકે આપણે જે વનસ્પતિ એક કક્ષા છે, એમાં વિશ્વની મોટા ભાગની વનસ્પતિ એમાં અંદર એ કક્ષામાં આવે. બરાબર. વિશ્વમાં જેટલી પણ વનસ્પતિ બધી એક કક્ષામાં આવે, વનસ્પતિની કક્ષા. વિશ્વના બધા કીટકોરિયા એક કક્ષામાં આવે. બરાબર. એની કક્ષા અલગ, એનું જૂથ અલગ. પછી કૂતરાઓ, જેટલી અલગ અલગ જાતિના કૂતરાઓ, જેટલા પણ પ્રકારના કૂતરાઓ જોવા મળે બધી એક કક્ષામાં આવે. બિલાડી બધી એક કક્ષામાં આવે. બરાબર. એટલે આ જૂથના નામની સાથે તેના લક્ષણો પણ તમને યાદ આવશે. બરાબર. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ તમે જૂથનું નામ લેશો ને, કૂતરાઓનો જૂથ, તો તરત તમને મગજમાં લાઈટ થશે કેવા લક્ષણો હોય. બરાબર. તો તમને ત્યારે બિલાડીના લક્ષણો યાદ નહીં આવે. જે જૂથનું નામ લેશો ને એ જૂથના તરત જ તમારા માઇન્ડમાં લક્ષણો યાદ આવશે. બરાબર. કેમ કે કક્ષાના લક્ષણો છે અને એ લક્ષણોને કારણે એ લક્ષણો સજીવમાં એવા જોવા મળે એટલે એની કક્ષામાં વર્ગીકૃત કર્યા છે. એટલે કોઈ પણ જૂથનું નામ લેશો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો તમને તરત જ તેના લક્ષણો યાદ આવશે. બરાબર. અને બીજા કોઈ સજીવના જૂથ હશે એના લક્ષણો યાદ નહીં આવે, કેમ કે જેનું નામ લેશો એના જ લક્ષણો યાદ આવશે. કૂતરાઓના જૂથનું નામ લેશો, કૂતરાઓની કક્ષાઓ કે જૂથનું નામ લેશો તો એના કૂતરાના જ લક્ષણો યાદ આવશે તમને. બરાબર. બિલાડીના કે બીજા કોઈ વનસ્પતિના કોઈના લક્ષણો યાદ નહીં આવે. એવી જ રીતના તમે બિલાડીના જૂથની વાત કરતા હોય તો બિલાડીના જ લક્ષણો યાદ આવશે, ત્યારે કૂતરાના કે વનસ્પતિના કોઈના લક્ષણોના યાદ આવશે નહીં. બરાબર. એટલે અલગ અલગ સજીવો માટે આપણે વાત કરતા હોય, અલગ અલગ સજીવો માટે અલગ અલગ કક્ષાઓ પાડેલી છે. આવું વર્ગીકરણમાં દરેક અલગ અલગ સજીવોના જૂથો હોય એના માટે અલગ અલગ કક્ષાઓ પાડેલી. વનસ્પતિની કક્ષા અલગ, પછી પ્રાણીઓની અલગ, પ્રાણીઓમાં પણ સસ્તનની અલગ, ઉભયજીવીની અલગ. બરાબર. આવી ઘણી બધી કક્ષાઓ પાડેલી છે. અને સજીવનો તમે અભ્યાસ કરો ને ત્યારે એના લક્ષણો જોવો ને તો એ લક્ષણો જેની સાથે જે કક્ષા સાથે મેચ થતા હોય એ કક્ષામાં એ સજીવને મૂકવામાં આવે. બરાબર. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સામાન્ય રીતે વાત કરતા હોય તો ઘણી બધી કક્ષાઓ વર્ગીકરણમાં તમને જોવા મળશે. અલગ વિશ્વમાં અલગ અલગ સજીવો માટે અલગ અલગ કક્ષાઓ છે. બરાબર. જેમ કે વનસ્પતિ વર્ગક, કક્ષાઓને આપણે વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં શું કહીએ? વર્ગકો. બરાબર. કક્ષાઓને આપણે વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં શું કહીએ? વર્ગકો કહેવામાં આવે છે. વર્ગકો શબ્દ યાદ રાખજો એક્ઝામ માટે, IMBA. બરાબર. અને એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ટેક્ઝા. વર્ગકો બહુવચન શબ્દ છે. બરાબર. એને એક વચનમાં કહેવાય વર્ગક. બરાબર. બહુવચનમાં ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ટેક્ઝા અને એક વચનમાં ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ટેક્ઝોન. બરાબર. એટલે આ શબ્દ યાદ રાખજો. કક્ષાઓ જે આપણે પાડી સજીવને વર્ગીકૃત કરવા માટે જે વર્ગીકરણ પદ્ધતિમાં કક્ષાઓ પાડી એ કક્ષાઓ શબ્દ તો સામાન્ય શબ્દ છે, પણ સાયન્ટિફિક કંઈક શબ્દ હોવો જોઈએ કે જે વર્ગીકરણ માટેનો મહત્વનો હોય. વર્ગીકરણ વિદ્યામાં એ શબ્દ આવતો હોય તો વર્ગીકરણ વિદ્યામાં આપણે એને કક્ષાઓ ન કહી શકીએ, એના માટે સાયન્ટિફિક શબ્દ આપવામાં આવ્યો હોય. વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં એને વર્ગકો કહેવામાં આવે. આવા વર્ગીકરણ વિદ્યામાં ઘણા બધા વર્ગકો છે જેમાં અલગ અલગ સજીવો આવતા હોય. બરાબર. એના લક્ષણોને આધારે, જેમ કે વનસ્પતિ વર્ગક, સસ્તન વર્ગક. સસ્તન એટલે કે બચ્ચાને જન્મ આપતા હોય, બાળ પ્રાણીને જન્મ આપતા હોય એવા પ્રાણીઓને બધાને કેમાં મૂકવામાં આવ્યા? સસ્તનમાં. સંધિપાદ, સાંધાવાળા ઉપાંગો ધરાવતા હોય, સાંધાવાળા ઉપાંગો, હાથ પગ સાંધાવાળા ધરાવતા હોય એ બધાને એવા કીટકનો વર્ગ. યાદ રાખજો, આપણામાં સાંધા હાથ પગમાં, પણ આપણે એમાં ન આવે કેમ કે આપણે કીટકમાં નથી આવતા. કીટકોમાં કેવા સાંધાવાળા ઉપાંગો ધરાવતા હોય બધે કેમ આવે? સંધિપાદમાં આવે. બરાબર. પછી ઉભયજીવી એનો વર્ગ. ઉભયજીવી એટલે એવા સજીવો કે જે પાણીમાં પણ રહી શકે, જમીન ઉપર પણ રહી શકે. જેમ કે દેડકો. બરાબર. દેડકાની કેમાં આપણે સમાવેશ કર્યો? ઉભયજીવી. દેડકો જમીન ઉપર રહી શકે અને પાણીમાં પણ રહી શકે. તો એવા બધા સજીવોને કયા વર્ગમાં સમાવેશ કર્યો છે? ઉભયજીવી. દરેક વર્ગના પોતાના લક્ષણો હોય. એ લક્ષણો જે સજીવ સાથે મેચ થતા હોય એ સજીવની વર્ગમાં ઉમેરવામાં આવે, વર્ગમાં ઉમેરવામાં આવે. બરાબર. એટલે આટલા મેં 4 કે 5 જ અહીંયા આપણે વર્ગક દેખાડ્યા. વર્ગક તો ઘણા બધા છે.
વર્ગીકરણ વિદ્યામાં વર્ગો ઘણા બધા છે, જેમાં અલગ અલગ લક્ષણો ધરાવતા સજીવોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. કક્ષાઓને ઇંગ્લિશમાં કક્ષાઓને આપણે સાયન્ટિફિક ભાષામાં કહીએ વર્ગક. હવે પછી હું શબ્દ વર્ગક જ વાપરીશ, કક્ષા શબ્દ નહીં વાપરું, કેમ કે આપણે વિજ્ઞાન ભણીએ તો વૈજ્ઞાનિક શબ્દ જ વાપરવાનો વર્ગક અથવા વર્ગકો. બરાબર. એટલે વર્ગીકરણ વિદ્યામાં આવા ઘણા બધા વર્ગકો હોય. દરેક સજીવના વર્ગક અલગ અલગ હશે, એના જૂથો અલગ અલગ હશે. બરાબર. વિવિધ સજીવોની તેની લાક્ષણિકતાઓને આધારે વિવિધ વર્ગકમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય, જેને વર્ગીકરણ કહેવામાં આવે. બીજી વ્યાખ્યા એવી વર્ગીકરણની વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિવિધ પ્રકારના સજીવો હોય એની લાક્ષણિકતાનો તમે અભ્યાસ કરો, લક્ષણો કયા કયા છે. બરાબર. અને એને આધારે એને લક્ષણોને લગતા વર્ગકમાં એનો સમાવેશ કરવામાં આવે, અને આ જ કાર્ય પદ્ધતિને આપણે શું કહેવામાં આવે? વર્ગીકરણ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વર્ગીકરણ અને તેના અભ્યાસને આપણે શું કહીએ? વર્ગીકરણ વિદ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. પછી એક વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક શબ્દ તમારામાં આવે છે આલ્સેશિયન. આ શબ્દ રહ્યોનો મતલબ તમે જાણતા હશો, અથવા મોટાભાગના લોકો નહીં જાણતા હોય. આલ્સેશિયન, તમને પ્રશ્ન થાય, તમે બુક વાંચતા હોય આલ્સેશિયન શું છે? તો કે જર્મનીમાં એક કૂતરાની જાતિ છે, જેને જર્મન શેફર્ડ કૂતરાની જાતિ કહેવામાં આવે, એને આલ્સેશિયન કહેવામાં આવે. ઘણા લોકો હોય ને કે વીઆઈપી લોકો હોય, ઘરે કૂતરા પાળતા હોય, સ્પેશિયલી એવી ઊંચી જાતિના જે લોકો જર્મનીથી મગાવતા હોય. બરાબર. તો એ જે જાતિ છે ને, આમ શિયાળ જેવી હોય, શિયાળ હોય ને જંગલમાં, બરાબર, એના જેવા કૂતરા દેખાતા હોય, એને કહેવાય આલ્સેશિયન, જે ખરેખર એક જર્મન શેફર્ડ કૂતરાની જાતિ છે. બરાબર. આ એક શબ્દ તમારામાં આવે એટલે યાદ રાખજો, આલ્સેશિયન છે. બરાબર. તો આ બધા જે સજીવોની આપણે વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના લક્ષણોનો અભ્યાસ કરવામાં આવે. બરાબર. અને એના આધારે એને વિવિધ વર્ગકોમાં સમાવેશ કરવામાં આવે, વર્ગીકૃત કરી શકાય. બરાબર. તેને આપણે શું કહીએ? વર્ગીકરણ. એટલે સૌ પ્રથમ કોઈ સજીવ હોય તો એના લક્ષણનો અભ્યાસ કરવાનો, એ લક્ષણો જે તમને જોવા મળે એના આધારે એને ચોક્કસ વર્ગકમાં વર્ગીકૃત કરવાના, અને આપણે શું કહીએ? વર્ગીકરણ. અને આ જે અભ્યાસ છે ને, આ જે અભ્યાસ, એને આપણે કહેવાય વર્ગીકરણ વિદ્યા. બરાબર. તો યાદ રાખજો, બીજી વ્યાખ્યા બીજી વખત આવી, વર્ગીકરણ એટલે શું? બરાબર. તો કે સજીવના લક્ષણોને આધારે તેને વિવિધ વર્ગકમાં સમાવેશ કરવામાં આવે. બરાબર. તેને વર્ગીકરણ કહેવામાં આવે, અને આ અભ્યાસને આપણે વર્ગીકરણ વિદ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. વર્ગીકરણ વિદ્યા તરીકે આપણે એને ઓળખવામાં આવે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વર્ગીકરણ સામાન્ય રીતે આપણે વાત કરતા હોય તો નવું સાયન્સ નથી. વર્ગીકરણ વિદ્યા રહી નવું સાયન્સ છે નહીં. વર્ગીકરણ વિદ્યા તો બહુ વહેલાના સમયથી ચાલતું આવે. ત્યારે કેવી રીતના વર્ગીકરણ થતું હતું? તો ત્યારે કે માનવો રહ્યા, બરાબર, શરૂઆતમાં આદિમાનવ પ્રકારના હતા. એટલે ખોરાક માટે, રહેઠાણ માટે, પોતાની જે પ્રાથમિક જરૂરિયાત હોય, બરાબર, એ જરૂરિયાત માટે જે પ્રાણીઓ ઉપયોગમાં આવતા એનો જ અભ્યાસ કરતા અને એનું જ વર્ગીકરણ કરતા. એટલે પ્રાથમિક વર્ગીકરણ કેવું હતું શરૂઆતનું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે માનવને જે પ્રાથમિક જરૂરિયાત હતી એ જરૂરિયાત સંતોષવા માટે જે પ્રાણી ઉપયોગમાં આવતા એનો જ અભ્યાસ કરતો. બરાબર. એનું જ વર્ગીકરણ કરતો, અને એ વર્ગીકરણ પણ ઉપર છેલ્લા જે લક્ષણો રહ્યા એના આધારે થતું. બરાબર. એટલે શરૂઆતનું વર્ગીકરણ બહુ સામાન્ય હતું, પ્રાથમિક હતું, અને બધા સજીવો માટે નહોતું. કે માનવની પ્રાથમિક જરૂરિયાત સાથે સંકળાયેલા સજીવો હોય એના માટે જ વર્ગીકરણ હતું. પણ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એવું નથી. હવે અત્યારે આપણે આધુનિક વર્ગીકરણ કહીએ, મોડર્ન ક્લાસિફિકેશન. આધુનિક વર્ગીકરણમાં મનુષ્ય માટે સજીવો ઉપયોગમાં આવતા હોય કે ન આવતા હોય, છતાં એ સજીવોના લક્ષણોને આધારે એને વર્ગીકરણ કરવામાં આવે. શરૂઆતમાં મનુષ્ય એટલા બધા અલગ અલગ પ્રાણીઓ પ્રત્યે રસ નતો લેતો, એના અભ્યાસ પ્રત્યે. બરાબર. આપણે જોઈએ કે જે આપણા કામની વસ્તુ હોય એમાં આપણે રસ લઈએ, જે આપણા કામની વસ્તુ ન હોય એમાં આપણે જરા પણ રસ લેતા નથી. બરાબર. તો શરૂઆતમાં જે પ્રાથમિક જરૂરિયાત સંતોષતા હતા એ પ્રાણીઓ પ્રત્યે માનવો રહ્યા એના પ્રત્યે રસ લેતા અને એનો અભ્યાસ કરતા. બરાબર. બાકીના પ્રાણીઓ વિશે અભ્યાસ કરતા નહીં, કેમ કે એની જરૂરિયાત હતી નહીં. બરાબર. એટલે જેમ જેમ વિકાસ થતો ગયો એમ આપણું જે વર્ગીકરણ વિદ્યા રહી એ પણ વિકાસ થતો ગયો, અને હાલના તબક્કે આપણે આધુનિક વર્ગીકરણનો અભ્યાસ કરીએ. આધુનિક વર્ગીકરણમાં, બરાબર,
સજીવોના મોસ્ટ ઓફ બધા જ લક્ષણોનો અભ્યાસ કરવામાં આવે અને એના આધારે એનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે. બરાબર. તો આધુનિક વર્ગીકરણનો આધારની આપણે વાત કરતા હોય, આધુનિક અત્યારનું જે વર્ગીકરણ પદ્ધતિઓ રહી છે, અત્યારે જે વર્ગીકરણ કરીએ આપણે શરૂઆતમાં કરતા હતા તો બહુ ઉપર છેલ્લા લક્ષણો ધ્યાનમાં રાખીને વર્ગીકરણ કરતા. પણ અત્યારે એવું નથી વર્ગીકરણ. આધુનિક વર્ગીકરણ કઈ એમાં મોસ્ટ ઓફ સજીવના કોષના એના કોષો હોય એના બધા જ લક્ષણોને આવરી લેવામાં આવે અને ત્યારબાદ એનું વર્ગીકરણ કરે. 4, 5 કે 8, 10 લક્ષણો ધ્યાનમાં લઈને એનું વર્ગીકરણ ન કરે. સજીવના જન્મથી લઈને એનો ઉદ્ભવ થયો ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીના બધા જ લક્ષણોનો અભ્યાસ કરવામાં આવે, ત્યારબાદ એને વર્ગીકૃત કરવામાં આવે અને આ જે અભ્યાસ થયો એને આપણે આધુનિક વર્ગીકરણ કહીએ. બરાબર. તો આધુનિક વર્ગીકરણનો અમુક આધાર એ આધારને લઈને સજીવને વર્ગીકૃત કરવામાં આવે. જેમ કે આપણે કહી સજીવના કોષની સાથે સજીવના કોષનો પણ અભ્યાસ કરવાનો, એના લક્ષણોનો સાથે તેની સજીવની આંતરિક અને બાહ્ય રચનાઓનો પણ અભ્યાસ કરવાનો, સજીવના વિકાસની પ્રક્રિયાઓ અને પરિસ્થિતિકીય જાણકારી એટલે કે સજીવ કયા રહેઠાણમાં રહીએ છે, બરાબર, એનો વિકાસ કેવી રીતના થાય છે, સજીવની અંદરની રચના અને બહારની રચના કેવી છે, સજીવના કોષની રચનાઓ, કોષના લક્ષણો, આ બધો જ જે લક્ષણો રહ્યા એ લક્ષણો તેનો આધાર તો કે આધુનિક વર્ગીકરણનો આધાર છે. બરાબર. અત્યારનું જે આપણે વર્ગીકરણ કહ્યું વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ આધુનિક વર્ગીકરણનો આધાર એટલે સજીવના કોષની સાથે તેની આંતરિક અને બાહ્ય રચનાઓ અને વિકાસ પ્રક્રિયાઓ તથા પરિસ્થિતિકીય જાણકારી આટલા ઘટકોનો અભ્યાસ કરીને આધુનિક વર્ગીકરણનો વિકાસ થયો. બરાબર. એટલે કે આધુનિક વર્ગીકરણ આટલા ઘટકો ઉપર આધારિત છે. બરાબર. વર્ગીકરણની મૂળભૂત પ્રક્રિયા છે. વર્ગીકરણ તમે મન ફાવે એમ ન કરી શકો. વર્ગીકરણમાં સ્ટેપ હોય. જેમ કે આપણે ડાયરેક્ટ કોઈ 10માં નથી આવી ગયા, ડાયરેક્ટ કોઈ 12માં ન આવી જાય. પેલા તમારે કેજીમાં જવું પડે, પછી પહેલું ધોરણ, બીજું ધોરણ, ત્રીજું ધોરણ, ચોથું ધોરણ, એ રીતના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે આગળ જતા જાઓ કક્ષાઓમાં, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વર્ગમાં જતા જાઓ. એવી રીતના તમારે વર્ગીકરણ કરવું હોય તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારે કરવું પડે. એમાં પહેલું સ્ટેપ છે લાક્ષણિકરણ. સૌ પ્રથમ સજીવના લક્ષણનો અભ્યાસ કરો. આ પહેલું સ્ટેપ. બરાબર. કોઈ પણ સજીવનું તમારે વર્ગીકરણ કરવું હોય તો પહેલું સ્ટેપ કયું? સજીવના લક્ષણનો અભ્યાસ કરવો. બરાબર. પછી સજીવની ઓળખ વિધિ કરવી, સજીવને ઓળખવા. અત્યારના સજીવ આપણે વર્ગીકરણ કર્યું એમાં જૂના સજીવ વચ્ચે કે નવા હેસાવા કે જેનું વર્ગીકરણ જ નથી થયું, એની ઓળખ વિધિ કરવાની. ત્રીજું સ્ટેપ વર્ગીકરણ કરવાનું, સજીવને ચોક્કસ વર્ગમાં મૂકવાનું. વર્ગીકરણ વિદ્યામાં ચોક્કસ વર્ગો હોય, એના લક્ષણો જે સજીવના હોય એને લગતા જે વર્ગો હોય એમાં એને મૂકવાના સજીવને. અને છેલ્લું સ્ટેપ નામકરણ. ત્યારબાદ સજીવને નામ આપવાનું. જો સજીવ નવું હોય તો એનું નામ આપવામાં આવે. જો સજીવ જૂનું હશે, અગાઉ એને નામ આપેલું જ હશે, તો આપણે વર્ગીકરણ સુધી જ એનો અભ્યાસ કરવાનો થાય. એટલે કે એને ચોક્કસ કક્ષામાં મૂકવા સુધીનો જ અભ્યાસ કરવાનો થશે. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વર્ગીકરણ વિદ્યાનો તમે અભ્યાસ કરતા હોય તેની મૂળભૂત પ્રક્રિયા છે આ 4. બરાબર. વર્ગીકરણ વિદ્યાનો ઉપયોગ કરીને તમે સજીવનું અભ્યાસ કરતા હોય તો એની આ મૂળભૂત 4 પ્રક્રિયાઓ સિક્વન્સમાં તમારે ભણવી પડે. એટલે કે વર્ગીકરણ વિદ્યામાં સૌ પ્રથમ સજીવના લક્ષણનો અભ્યાસ કરવો, એની ઓળખ વિધિ કરવી, એનું વર્ગીકરણ કરવું અને એનું નામકરણ કરવું. બરાબર. અને આમાં ક્યાંય આડાવડા તમે ન કરી શકો. આ સિક્વન્સ યાદ રાખજો. નીટ માટે અને એમસીક્યુ માટે, ખાસ કરીને ગુજરાત બોર્ડ માટે પણ આઈએમપી છે કે વર્ગીકરણ વિદ્યાની મૂળભૂત પ્રક્રિયાઓ કઈ છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારે કહેવાની. આમાં આડાવડી બદલાઈ જાય. બરાબર. એવી રીતના બદલાવીને તમને પૂછે કે આમાંથી ખોટી પ્રક્રિયા કઈ છે, તો યાદ રાખવાનું લાક્ષણિકરણ પહેલી, બીજી ઓળખ વિધિ, ત્રીજી વર્ગીકરણ અને છેલ્લું નામકરણ પ્રક્રિયા રહી. બરાબર. તો આ 4 વર્ગીકરણ વિદ્યાની મૂળભૂત પ્રક્રિયાઓ છે. ત્યારબાદ મનુષ્યનો જેમ જેમ વિકાસ થતો ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મનુષ્યનો જેમ જેમ વિકાસ થતો ગયો, શરૂઆતમાં તો મનુષ્ય આદિમાનવ જેવો હતો, એટલે એને રસ હોય, જેના ઉપયોગમાં આવતા સજીવો એનો જ અભ્યાસ કરતો. ત્યારબાદ સજીવોનો જેમ જેમ વિકાસ થતો ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમ સજીવો ઉપરાંત મનુષ્ય, બરાબર, એના સંબંધો વધતા ગયા. અલગ અલગ પ્રકારના સજીવોના માનવ સાથે સંબંધો વધતા ગયા. એટલે માનવો જે મનુષ્ય કહી એ
ઘણા બધા સજીવોના પ્રત્યે રસ લેતો થઈ ગયો. બરાબર. જેમ જેમ માનવનો વિકાસ થતો ગયો, વિકાસ થતો ગયો, એમ એને અલગ અલગ પ્રાણીઓ સાથે સંબંધ કેળવવા માંડ્યા. બરાબર. સંબંધ થવા લાગ્યા અલગ અલગ પ્રાણીઓ વચ્ચે. પેલા તો શરૂઆતમાં તો ઘણા ગાંઠા પ્રાણીઓ સાથે જ એને સંબંધ હતા. પછી જેમ જેમ આગળ જતા ગયા, બરાબર, તેમ તેમ પ્રાણીઓ સાથેના સંબંધો વધતા ગયા અલગ અલગ પ્રાણીઓ સાથે. બરાબર. અને આ વિવિધ સંબંધો વધવાને કારણે એક ખાસ વર્ગીકરણની એક ખાસ પદ્ધતિ, એક ખાસ વિજ્ઞાનનું અસ્તિત્વમાં આવ્યું. એ વિજ્ઞાન એવું હતું કે કોઈ પણ સજીવ હોય, બરાબર, એનો મનુષ્ય સાથે સંબંધ શું છે, અને એ ઉપરાંત વર્ગીકરણ વિદ્યાના જેટલા ઘટકો હોય એ આપણે 4 ઘટક, એ ઘટકનો પણ વિજ્ઞાનમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. બરાબર. વર્ગીકરણ વિદ્યામાં તો આ 4 ઘટકોને આધારે સજીવનું વર્ગીકરણ થાય. પણ આમાં હજી એક ઘટક ખૂટે છે. બરાબર. કે વર્ગીકરણ વિદ્યા એ નતું બતાવતું કે મનુષ્ય સાથે એ પ્રાણીનો કે સજીવનો સંબંધ છે. બરાબર. એટલે એક નવું જ વિજ્ઞાન અસ્તિત્વમાં આવ્યું, જે પદ્ધતિસરનું વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે, જેને ઇંગ્લિશમાં સિસ્ટેમેટિક્સ કહેવામાં આવે. સિસ્ટેમેટિક્સ વિજ્ઞાનમાં સજીવનું વર્ગીકરણ પણ થાય, સજીવનો માનવ સાથે સંબંધ શું છે એ પણ બતાવે, અને એ ઉપરાંત, બરાબર, આ વિજ્ઞાનમાં સજીવનો વિકાસ કઈ રીતના થયો, એમાંથી સજીવ આવ્યા, બરાબર, એ પણ બતાવતું વિજ્ઞાન એટલે સિસ્ટેમેટિક્સ બાયોલોજી, જેને પદ્ધતિસરનું વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે અથવા સિસ્ટેમેટિક સાયન્સ કહેવામાં આવે. અને હાલમાં વર્ગીકરણ સિસ્ટેમેટિક સાયન્સ ઉપર જ થાય છે. સિસ્ટમથી, પદ્ધતિસરથી આપણે વર્ગીકરણ કરીએ, એમાં સજીવનું બધું આવી જાય, અતિથી લઈને અંત સુધી. એટલે કે સજીવનો ઉદ્વિકાસથી લઈને મનુષ્ય સાથેના સંબંધ સુધીનું આવી જાય. બરાબર. એટલે સિસ્ટેમેટિક જે આપણે કહીએ, પદ્ધતિસરની વિજ્ઞાનની શાખાનો ઉદ્ભવ થયો. બરાબર. સજીવોની પદ્ધતિસર ગોઠવણી, સિસ્ટેમેટિક્સનું અથવા પદ્ધતિસરના વિજ્ઞાનનું ગુજરાતી થાય, એનો અર્થ કાઢી આપણે તો અર્થ શું થાય, તો કે સજીવોની પદ્ધતિસર ગોઠવણી, જેને પદ્ધતિસરનું વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે. બરાબર. જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં સિસ્ટેમેટિક સાયન્સ કહીએ. બરાબર. અને આ સિસ્ટેમેટિક સાયન્સમાં શરૂઆતમાં આ જે પદ્ધતિસરનું વિજ્ઞાન આવ્યું ત્યારે શરૂઆતમાં એમાં સજીવોની પદ્ધતિસર ગોઠવણી તો થતી, બરાબર, અને મનુષ્ય અને સજીવ વચ્ચેના સંબંધો દ્વારા સજીવની ગોઠવણી થતી હતી. પણ ત્યારબાદ એમાં જે આપણે વર્ગીકરણ વિદ્યાની લાક્ષણિકતાઓ કહી હતી, ઓળખ વિધિ, નામકરણ અને વર્ગીકરણ, આ 3 ઘટક જે સજીવના અભ્યાસ માટે વપરાય છે, એનો સમાવેશ કેમાં કરી દેવામાં આવ્યો, પદ્ધતિસરના વિજ્ઞાનમાં, સિસ્ટેમેટિક્સમાં સમાવેશ કરી દેવામાં આવ્યો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાલમાં આપણે જે વર્ગીકરણ કહીએ સિસ્ટેમેટિક સાયન્સ, તેમાં સજીવની પદ્ધતિસર ગોઠવણી કરવામાં આવે. તેના આધારે તો સજીવના ઉદ્વિકાસને આધારે, સજીવના ઓળખ વિધિના આધારે, સજીવનું નામકરણ, એનું વર્ગીકરણ, મનુષ્ય સાથેના સંબંધો, આ બધી ઘટકો ભેગા મળીને પદ્ધતિસરનું વિજ્ઞાન બનાવવામાં આવ્યું. અને હાલના પદ્ધતિસરના વિજ્ઞાનમાં આ બધા ઘટકો તમને એમાં અંદર જોવા મળશે. બરાબર. તો આ શબ્દ એક્ઝામ માટે મોસ્ટ આઈએમપી, બરાબર, કે પદ્ધતિસરનું વિજ્ઞાન કોને કહેવામાં આવે, સિસ્ટેમેટિક સાયન્સ કોને કહેવામાં આવે. બરાબર. તો મનુષ્ય અને સજીવો વચ્ચે જે સંબંધ કેળવવા લાગ્યા, એના અલગ અલગ સજીવો વચ્ચે સંબંધ વધવા માંડ્યા, એના અભ્યાસની એક શાખાને આપણે શું કહીએ, પદ્ધતિસરનું વિજ્ઞાન. અને આ પદ્ધતિસરનું વિજ્ઞાનનો મતલબ કાઢી તો એનો મતલબ થાય સજીવોની પદ્ધતિસર ગોઠવણી. અને ત્યારબાદ પદ્ધતિસર વિજ્ઞાનમાં નામકરણ, ઓળખ વિધિ અને વર્ગીકરણ, આ બધા ઘટકોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. એ ઉપરાંત હજી અતિ મહત્વનું એક ઘટક, ઉદ્વિકાસીય અહેવાલ, કે સજીવનું તમે જે અભ્યાસ કરો પદ્ધતિસરના વિજ્ઞાનમાં, સજીવનો ઉદ્ભવ કેમાંથી થયો હોય, એને ઉદ્વિકાસીય અહેવાલ કહેવામાં આવે. અગાઉનું વિજ્ઞાન એટલે કે સજીવ અત્યારે હાલમાં ભલે જેવો દેખાતો હોય, પણ એનો ઉદ્ભવ કેમાંથી થયો, એ આખી એની અહેવાલ કાઢવામાં આવે. એનો પણ અભ્યાસ કેમાં કરવામાં આવે, સિસ્ટેમેટિક સાયન્સ એટલે કે પદ્ધતિસરના વિજ્ઞાનમાં. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તો આપણે વર્ગીકરણ, અગાઉનું વર્ગીકરણ અને હાલનું આધુનિક વર્ગીકરણ વિદ્યાર્થીના એના મૂળભૂત પ્રક્રિયાઓ 4
બરાબર. આધુનિક વર્ગીકરણમાં એ ઉપરાંત જે આપણે અંતમાં પદ્ધતિસરનું વિજ્ઞાન અસ્તિત્વમાં આવ્યું અને એ પદ્ધતિસરના વિજ્ઞાનમાં આધુનિક વર્ગીકરણ પણ આવી જાય. બરાબર. આ બધી વાત રહી આપણે આજના લેક્ચરમાં પૂરી કરી. બરાબર. હવે પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વર્ગ શ્રેણીઓ એનું વધારે ડિટેલમાં આપણે અભ્યાસ કરશું. બરાબર. આજના લેક્ચરમાં મેં તમને જે બોર્ડ વર્ક કર્યું છે એટલું વર્ગીકરણનો પ્રશ્ન પૂછાય એટલું લખી નાખો તો પણ ઇનફ છે, તમારા માટે કાફી છે. બરાબર. ટેક્સ્ટ બુકમાં જે રીતના લખ્યું છે એટલું બધું લાંબુ લખવાની જરૂર નથી. જે આઈએમપી શબ્દો આવે છે, જે તમારા માટે આઈએમપી એક્ઝામ માટે જે પ્રશ્ન વર્ગીકરણ પૂછાય એમાં જેટલું લખવાનું હોય એટલું મેં આ બોર્ડ વર્કમાં લખી નાખ્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી નોટબુકમાં, બાકી નોટબુકમાં અને રફ બુકમાં તમે જે 2 વખત હોમવર્ક કરો રફ બુકમાં અને 1 વખત બાકી બુકમાં, એમાં બોર્ડ વર્ક રહ્યું આવડું લખી નાખજો. બરાબર. ટેક્સ્ટ બુકમાંથી લખવું જરૂરી નથી, કેમ કે ટેક્સ્ટ બુકમાં જે ખરેખર પ્રશ્નમાં આપણે જેટલો ભાગ સમાવેશ કરવાનો હોય એ પ્રશ્નનો આપણે જવાબ અહીંયા મોસ્ટ ઓફ લખી નહીં જાય. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું આપણે વર્ગીકરણ વિશેની માહિતી. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વર્ગીકરણનું ડિટેલમાં આપણે અલગ અલગ જે વર્ગો કોર્યા એના વિશે માહિતી લેવાની જશે. બરાબર. હજી જ આપણે વર્ગીકરણમાં જ આગળ ભણવાનું છે, કયા કયા વર્ગો હોય એના નામ સાથે આપણે ભણવાનું થશે. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા આજના લેક્ચરમાં કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય, કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો આપણે યુટ્યુબ ચેનલના કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. હું ચોક્કસપણે એનો જવાબ આપીશ. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી.